आम समाज रे एमिति एमिति घटना घटी जाउछि जे जहाकु सुनी मनीषर कलिजा भी थरी उठिबो। जणे विधवा महिला थिले, ता स्वामी मरी सारी थिले, तार कोनोसी पुओ भी नथिला, केवल 7टी झियो थिले। आउ जेतेबेले से 7 जण झियो बड़ हेले त जनकठु अन्य जणे बहुत सुंदरी थिले, हेले से 7टी झियोंक उपरे कोनोसी अमनिष पशुर खराब नजर पड़ी सारी थिला। आउ से अमनिष सेति मध्यरु बड़ 4 जण झियोंकु गर्भवती करई देइथिला। सबुठु आश्चर्यर कथा एहा थिला जे से 4 जण झियोंकु मध्य एहा जणा नथिला जे तांको सहित ए सब किए करिछि, आउ सेमाने प्रेग्नेंट केमिति होई गले। जेतेबेले मु आपनकु कहिबि जे से झियो मानक सहित ए सब किछि किए करिछि त आपन मानकर भी पाद तळु माटी खसी जिवो। गोटे राज्य रे राजाक दरबार बसिथिला, आउ राजा समस्तक समस्या बहुत ध्यानर सहित सुनुथिले। आउ जेतेबेले कोनोसी गरीब लोक बा दुखी निज समस्या सुनाउथिले त राजा निज सहाय्यकारी को इशारा करुथिले कि यार समाधान करि दियो। एमिति भाबरे होई होई जेतेबेले गोटे बुढ़ी स्त्री लोकर नंबर आसला त से बुढ़ी स्त्री लोकर मुहरे उदास भाव आउ आखिर लुह सफा सफा दृश्यमान होउथिला। राजा से बुढ़ी स्त्री लोक आडकू आखि उठेई देखिले, आउ कहिले कि माँ आपनकर कौन समस्या अछि, केउ समस्या नै आपण मो पाखकू आसीचंती, निज समस्या मो आगरे प्रकाश कर, आउ आम द्वारा जहाँ संभव होई परिबो आमे आपणक समस्यार समाधान करने को चेष्टा करिबु। से बुढ़ी स्त्रीलोक जनक एपट सेपट आखि उठे चाहिला, आउ चुप हो गला। मंत्री पुणी थे बड़ पाटी कहले कि माँ आपणक जो समस्या पाई आछंती ताहा राजांक दरबार रे खोलिकी प्रकाश कर, जहा फल कि राजा आपणक समस्यार भी समाधान करि परिबे। हेले तथापि भी से बुढ़ी स्त्रीलोक जनक नीरव होई छिड़ा हेले। तापरे तृतीय थर राजा निजे कहले कि माँ मते कहतु जे मु आपणक पाई कौन करि परिबी। से स्त्रीलोक जनक आखि उठे राजा को पादठू मुंड पर्यंत देखिला, आउ कहले कि महाराज मु जो समस्या आपणक पाखकू नेकी आसीची ताहा मु एमिति समस्तक आगरे कहि परिबी नाही, काहेकि ना मु जणे विधवा स्त्रीलोक, आउ मो स्वामी ए दुनिया रे नाहांती, कोनोसी पुओ भी नाही, केवल 7टी झियो अछंती। जदि मु एते लोकंक सामने कहिदेबी जे मोर समस्या अछि तेबे मो झियो मानक पई विपद होई पारे। सेमाने जेमिति राति रे मो घर को न आसी जांतु, मु मो समस्या आपनकू एकुटिया रे कहिबाकू चाहूची। राजा बहुत आश्चर्य हेले जे एमिति केउ समस्या अछि, काहेकि ना सेठी कि जेते भी लोक आसुतले सेमाने समस्त निजर बड़रू बड़ समस्या को समस्तक सामने रे कहउचंती। राजा कहिले एठी जेते सब लोक अछंती समस्त मो विश्वस्त लोक, समस्त मो प्रजा, एठी काहाठू भी आपनकू कोनोसी विपद नाही, आपण बिना द्वंद्वरे निज कथा कहि परिबे। से बुढ़ी स्त्री लोक चुप हो गला, आ कहले कि ना मु मो समस्या आपनकू एकुटिया रे ही कहिबी। राजा निज मंत्री आड़कू चाहिए, आउ निज राजगादी उठी भीतर को चली गले, आउ तापरे मंत्री को इशारा करदेले से स्त्रीलोक को भीतर को पठै दियो। राजा चली जावा परे मंत्री से बुढ़ी स्त्रीलोक को कहले कि माँ आपनकू राजा आपनक कथा सुनिबा पई भीतर को डाकुचंती। 2 जन सेना से स्त्रीलोक को निज सहित नहीं गले। से स्त्रीलोक जनक आखि उठे सेठी छिड़ा होइतिबा लोक मानकू चाहिए, आ मुंड तळको करी भीतर को चली गले। भितरे राजा से स्त्रीलोकर अपेक्षा करथिले। जेतेबेले से स्त्रीलोक जनक राजांक सामने रे पहुंचला तो राजा कहले कि माँ एबे मु ए घर भितरे एकुटिया अछि, आपनक छड़ा आ मो छड़ा एठी केही भी नाहांती, तेणु करी एबे आपण कहतु जे आपनक समस्या कौन। से बुढ़ी स्त्रीलोक जनक राजांक पाद तले पड़गला, आ कांदिबाकू लागिला। राजा कहले कि माँ मो हृदय बहुत अस्तव्यस्त हो पड़ुची, मो राज्य रे कोनोसी एते चिंतित स्त्री लोक थिबे बोली मु एहा भाबी पारुनी। मु सुनिबा पई व्यस्त विव्रत होई गलिनी जे आपणक समस्या कौन, जहा द्वारा कि मु तुम दुखर मलम लगेई पारिबी नाही। एमिति केबे भी संभव नुहे, सेथिपई दया करी मते निज समस्या कुह। मो राज्य रे केही दुखी रही परिबे नाही, आउ जदि केही दुखी अछि तेबे मो राजा हेबाटा धिक्कार। से स्त्रीलोक जनक कहला कि राजा आज्ञा मु जणे विधवा महिला, मोर कोनोसी पुओ नाहांती, मो स्वामी को मरिबार गोटे जुग बीती सारिलाणी। मोर 7टी झियो, मु बड़ बड़ धनी लोकंक घरे बासन माजे, घर ओळाए, घर पोछे, तो काहा घरे खाइबा भी रांधे, आउ सेठु मते जहा खाइबा मिले, जहा मते मो कामर मूल्य मिले, सेइथिरे ही निज परिवार पेट भरे, आउ निज परिवार गुजराण मेंटाए। मु भगवान को सब बेले धन्यवाद जणाए जे से आम पेट भरिबा पई दाना गंडाए जोगाई दउचंती।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନି ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇ ଚଳୁଛି କି ଭଲ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁନି। ମୋ ଝିଅମାନେ ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଯେ କେବେ ବି ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣୀ ଖସିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ସେମାନେ ମୋ ବିନା ଏକୁଟିଆ ବଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ତ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ତମ ଝିଅ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅ କାହା ସହିତ ମୁହଁ କଳା କରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି ତ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲି, ଗାଳି କରିଲି, ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ସତ କହ, ଏ ଛୁଆର ବାପା କିଏ, ଯିଏକି ତୋ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି। ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲେ କି ମା, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏ ଛୁଆ ମୋ ପେଟରେ କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ଏ ଛୁଆ କାହାର। ମୁଁ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିନାହିଁ କି ନା କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଗଳିର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇନି। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏ ଛୁଆ ମୋ ପେଟରେ କେମିତି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲା ଆଉ କହିଲା କି ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ନିଜ ଝିଅ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମୋ ଝିଅର ସେସବୁ କଥା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାର କାହା ସହିତ ବି କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଏକ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ପାଳିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ବି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ କରୁଛି। କେବେ ବି ମୋ ଘରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲି। କେବେ ବି ମୋ ଝିଅମାନେ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି କୌଣସି ପୁଅ ଆମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ରହସ୍ୟର ସତ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଖରାପ କାମ କିଏ କରୁଛି। ତାପରେ କିଛି ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଝିଅକୁ କିଏ ଗର୍ଭବତୀ କରେଇଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଝିଅକୁ, ଯିଏକି ଏବେ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷର, ତାକୁ ବି କିଏ ଗର୍ଭବତୀ କରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ସେ ରାଜା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ରାଜା ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯେମିତି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ନୀରବ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ରାଜାର ପାଦକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ କହିଲା କି ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେ ଦୋଷୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଆମ ଘରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସେ ଆଉ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଖରାପ କାମ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇବେ। ରାଜା କହିଲେ ମା, ଏତେ ସବୁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଏବେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ କି ତମ ଚତୁର୍ଥ ଝିଅ ସହିତ ସେ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କରି ଚାଲିଗଲା। କାଶ ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ସହିତ ଏସବୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା ପେଟରେ ଗର୍ଭ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତ, ତମେ ବୋଧେ ତମର 3 ଝିଅ ଏ ଖରାପ କାମର ଶିକାର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତମକୁ ଏ ଅପମାନର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତମ ଭଳି ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଏ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ପଡ଼ୋଶୀ କ'ଣ କହିବେ, ଏସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେ ବିଷକୁ ପିଇନିଅ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ବିଷ ଭିତର ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଚାଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ସହିବା ଶକ୍ତିଠୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ କଥା ତୁମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ତମେ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ କରିଛ, କାହିଁକି ନା ତମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର 4 ଝିଅଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ। କାଶ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତ କି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିନେଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ସବୁ ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୋଷୀ, ଯିଏକି ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଛି, ତାକୁ ଧରି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ଭରସା ଦେଇ କହିଲେ କି ମା, ଏବେ ତମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏବେ ଏ ସମସ୍ୟା ତୁମର ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ମୋର। ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଅମଣିଷ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ଶୋଇଛି। ମୋ ଭଳି ରାଜାକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା କଥା। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ନିଜ ଦେହରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ।
ସେ ରାଜା ସେ ଗୁପ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିଲା। ରାଜା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ବସିଗଲେ ଆଉ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ମନ ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଖରାବେଳର ସମୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ଖରାବେଳର ଖାଇବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ରାଜା ଉଠିକି ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି ମୋ ପଛରେ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଆଜି ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେ କହିଲେ କି ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ଯେବେଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଯାଇଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାର ଦେଖୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଯେ କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା କହିଲେ କି ଆମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅମଣିଷ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏ ସତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ କମ୍ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ଡର କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରିଗଲାଣି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆଜି ରାଜା ଏସବୁ କ'ଣ କହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝି ହେଉନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ କି ରାଜା, ଆପଣ ମୋତେ ସଫା ସଫା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ଅମଣିଷ ଅଛି ଯିଏକି ତା ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରି ଲାଗି ସାରିଛି। ତାର 4 ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତୃତୀୟ ଝିଅଙ୍କର ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଝିଅ ଉପରେ ବି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତ ବାକି 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବି ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଯେ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ତାକୁ ଧରିବି, ସେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଆଉ କ'ଣ କରେ ଯେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିଚାଲିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜା 2 ଜଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ରାଜା କହିଲେ କି ଜଲ୍ଦି କୁହ ଯେ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିଲା ଆଉ ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଘରେ ଏକ ଛେଳିକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଭିତରୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ ବାହାରିଲା ଆଉ କହିଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଆସି ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆପଣ ଏଠିକି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ମା, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅପରାଧୀକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣକ କହିଲା କି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଛେଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଆପଣ ଏ ଛେଳିକୁ କ'ଣ କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆପଣ ମୋତେ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଥର ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଅନୁମତି ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇଦେବି। ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଆଜି ଆମେ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ଛେଳିକୁ ତାର ଚାରା ବନେଇବା। ବାସ୍, ତମେ କିଛି ବି କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ କେବଳ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଦେଖି ଚାଲ ଆଉ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମର ଏ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଗଲା ତେବେ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଘରର ଛାତକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଯାଇ ସେ ଛେଳିକୁ ଛାତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଓ ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଝିଅ, ତମେମାନେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜ ମନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଣିବ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଘରର ଆଗରେ 2ଟି ସେନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରାରେ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଏମିତି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏମିତିକା କୌଣସି ଜାଲ ବିଛେଇଛୁ ବୋଲି। ଏସବୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ କହିଲେ କି କ'ଣ ତମେ ସେ ଛେଳିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତା ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ମହାରାଜ, ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳି କରିଛୁ। ଯଦି ଆମ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଅମଣିଷ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ବସିଗଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମହାରାଜ, ଆପଣ ବି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆରାମ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ରାଜା କହିଲେ କି ତମେ ମୋତେ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆରାମ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଥିବ।
ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଆରାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ନ ଦେଇଛି ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଇବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଛୁଆମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ସେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ଏମିତି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରର ଅଧା ପହରରେ ଅଚାନକ ଏକ ଛାୟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଛାତରୁ ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଛେଳିଟି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ବୋବେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିର ନୀରବତା ଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଅଧା ରାତି ବିତି ସାରିଥିଲା। ଏତେ ସୁନସାନ ନୀରବତା ଭିତରେ ସେ ଛେଳିର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସେନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରା ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳିଟି ଶବ୍ଦ କରି ବୋବେଇବ ତ ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ଯେ ଏ ଘରକୁ କେହି ନା କେହି ଆସିଛି। ସେ ଛେଳିକୁ ସେ ଘରେ ବାନ୍ଧିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ କେହି ଆସିବେ ତ ସେ ଛେଳି ବୋବେଇବ ଆଉ ସେନାମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରି ନେବେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତିକି ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ପାହାଚ ଦେଇ ତଳକୁ ଆସିଲା। ସେପଟେ ଛେଳିଟି ବୋବେଇ ଚାଲିଲା ତ ସବୁ ଘର ଲୋକ ଉଠିଗଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ଛେଳିଟି ବୋବାଉଛି ମାନେ ଆମ ଘରକୁ କେହି ଜଣେ ଆସିଛି। ସେପଟେ ସେନାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଘର ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଅଚାନକ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଯିଏକି ଛାତ ଉପରୁ ପାହାଚ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଦେଖି ପଛକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଖସି ପଳେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାଙ୍କର ସେନାମାନେ ତାକୁ ଧରି ନେଲେ ଆଉ ଧରି ତାକୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଆସିଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ନିଜର ଅଧା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଝିଅମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ଆଖିକୁ ବାରମ୍ବାର ମଳି ଚାଲିଥିଲେ। ତାକୁ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ଯେ ଏ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରିପାରିବ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ସେନାମାନେ ସେ ଲୋକକୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ କି ମା, ତମମାନଙ୍କ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଏବେ ତମେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଶୋଇଯାଅ ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ହେବ। କାଲି ସକାଳେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରି ତମେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସକାଳ ହେଲା ତ ଦରବାର ଖୋଲି ସାରିଥିଲା। ଦରବାର ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଦୋଷୀ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଗଲା। ତା ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତା ମୁହଁକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ରାଜା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ତାର 7ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ତ ତାର 7ଟି ଯାକ ଝିଅ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। କେବଳ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେଇ 2 ଜଣ ସେନାକୁ ଛାଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଅପରାଧୀକୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 7ଟି ଝିଅ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିଁ କେବଳ ସେ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଆଉ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ହେଲେ ତା ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ଥିଲା। ରାଜା ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ କି କ'ଣ ତୋତେ ମୋର ଏତିକି ବି ଡର ନଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଉ ତୋ ଚୋରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ ତେବେ ତ ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତା ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପରଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ରାଜା ସେ ସେନାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ୟା ମୁହଁରୁ ସେ କଳା ରଙ୍ଗର ପରଦା ହଟେଇ ଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ବି ତ ଦେଖେ ଯେ ଏତେ ଦୁଃସାହସ ମୋର କେଉଁ ପ୍ରଜା ଭିତରେ ଅଛି ଯିଏକି ଏ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 4ଟି ଝିଅଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରୁ ସେ କପଡ଼ା ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ତ ତା ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ତା ଝିଅମାନେ ତା ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆରେ ଏ ଅମଣିଷ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ନିଜ ଝିଆରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ଏମାନେ ତ ନିଜ ଝିଆରୀ, ତୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଝିଅ, ଏମାନେ ତୋର ନିଜ ଝିଅ ଭଳି। ଦାଦା ନିଜ ଝିଆରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ସମାନର ହୋଇଥାଏ। ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ନିଜର ଦିଅର ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ତା ଆଖି ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ରାଜା ବି ରାଗରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ କି ତୁ ନିଜ ଝିଅ ସମାନ ଝିଆରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ପାପ କରୁଛୁ ତ ଦଣ୍ଡ ତ 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧେ କଥା କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ନିଜ ଦାଦା, ତୁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାପା ସମାନ। କେବଳ ବାପା ନୁହେଁ, ବାପା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼।
କାହିଁକି ନା ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ, ବାହାଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ତୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା କି ଏସବୁ ଆମ ଘର କଥା, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଲୋକର ବେକରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଲଗେଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ବେକ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ ସତ କହ ଯେ ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି କରିଲୁ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଡରିଗଲା, ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କି ମହାରାଜ, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ଥିଲି, ମାନେ ଆମେ କେବଳ 2 ଭାଇ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା, ମୋର ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାଘର ହୋଇନଥିଲା। ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭାଇ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ତାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏ ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଭାଇର ଧ୍ୟାନ ମୋ ଉପରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ସେ ତାର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ଖୁସି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଘୃଣାର ପରିଣାମ ଏହା ବାହାରିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଝିଆରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୋର ବି ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବିବାହିତ ଥିଲି। ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ଝିଆରୀମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଯବାନ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି କି ଭାଉଜ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ। ହେଲେ ମୋ ଭାଉଜ ଏମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ମନରେ ଏମିତି ଶୈତାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା କି ମୁଁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ହୃଦୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା କି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ, ଇଏ ଯଦି ବାହାଘର ହୋଇ ଆଉ କାହା ସହିତ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର ମଜା ଅନ୍ୟ କେହି ନେବେ, ୟାଠୁ ତ ଭଲ ହେବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାର ମଜା ନିଏ। ବାସ୍ ଏହା ଭାବି ମୋ ମନରେ ଶୈତାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ ଆପଣେଇଲି ଯେ ମୁଁ ଏକ ବୈଦ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ତାକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଏମିତି କୌଣସି ଚେରମୂଳି ଦିଅ ଯାହାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅତି କମରେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯେମିତି ବେହୋସ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଗଭୀର ନିଦକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଟିକେ ବି ଶବ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ସେ ବୈଦଠୁ ଏକ ଚେରମୂଳି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରର ଛାତ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ଆଉ ପାହାଚରେ ଓହ୍ଲେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ ତ ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତ ବେହୋସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରୁଥିଲି। ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ତା ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମାନେ ତା ଶରୀରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଏମିତି କରିଦେଉଥିଲି ଯେମିତିକି ସେ ସକାଳେ ଉଠିବ ତ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ତା ସହିତ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଏ ଖରାପ କାମ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ କରୁଥିଲି। କାହାକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଚତୁର୍ଥ ଝିଆରୀ ସହିତ ବି ସେସବୁ କିଛି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପଞ୍ଚମ ଝିଆରୀ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଭାଉଜ ଆସି ତୁମ ଆଗରେ ମୋର ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଛେଳିକୁ ଦେଖି ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଛେଳି ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ତ କେବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଛେଳି ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ବୋଧେ ମୋ ଭାଉଜ ଏ ଛେଳିକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ କିଣିଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଛାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଏହା ଭାବିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଛେଳିକୁ ମୋତେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବାସ୍ କେବଳ ଏହା ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ସବୁ ଦୋଷ ମାନିନେଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି କହିଦେଲା ତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଆଉ ତା ବେକ କାଟିଦେଲା। ତା ଶରୀର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୀତଳ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ କି ହେ ମୋ ମା, ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ତମର 4 ଝିଅ ଏ ରାକ୍ଷସର ଶିକାର ବନିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତ ତେବେ ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଖ ଦେବି
ଯାହାର କି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ସେ ରାଜା ନିଜର ସେନାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ 4 ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସଂସାର ବସେଇଦେଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ କି ମା, ଯେତେବେଳେ ତମର ଏ 3 ଝିଅଙ୍କର ବି ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ବର, ଭଲ ଘର ଖୋଜି ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆଉ ଏମିତି ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସର କାହାଣୀ, ମାନେ ଏମିତି ଦାଦାର କାହାଣୀ। ଦାଦା ବି ବାପା ସମାନର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର 4ଟି ଝିଆରୀଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଲା। ଆଉ ସେ ବିଚାରୀ 4 ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।